دستک کے جواب میں دروازہ محمد طفیل نے کھولا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی تک میت والے گھر میں ہی موجود تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، تھانے دار صاحب آپ اس وقت؟ ہاں، ایک اہم بات یاد آ گئی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچا آپ لوگوں سے اس کی تصدیق کر لوں تاکہ انوار کے قتل کے معاملے کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ آئیں جی، آپ اندر آ جائیں، وہ میرے لیے دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ میں مقتول کے گھر میں داخل ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد بیٹھک میں صدیق، طفیل اور اللہ رکھی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق کی بیوی اللہ رکھی پہلی مرتبہ میرے سامنے آئی تھی۔ وہ ایک گوری چٹی اور موٹی تازی عورت تھی۔ اللہ رکھی کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے ٹاسے کی سفید چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا، صرف اس کے ہاتھ اور چہرہ کھلا تھا۔ وہ تینوں بڑی متفکر اور گمبھیر نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ لالٹین کی مدھم روشنی نے بیٹھک کے ماحول کو بڑا پراسرار اور سنسنی خیز بنا رکھا تھا۔ اس ہیبت ناک اور سناٹے دار خاموشی کو میں نے ہی توڑا۔ میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر غیر ارادی طور پر میری نگاہ اللہ رکھی پر آ کر ٹک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہاں موجود تمام لوگوں سے ایک مشترکہ سوال کیا۔ مجھے انوار کے ایک بہت ہی خاص معاملے کا پتہ چلا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس معاملے کی تفصیل بتا دے تو میں بڑی آسانی سے انوار کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ کیسا معاملہ تھانے دار جی؟ سب سے پہلے اللہ رکھی نے مجھ سے سوال کیا۔ اسی سے ملتے جلتے استفسارات طفیل اور صدیق نے بھی کیے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ انوار کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ جی؟ طفیل نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ انوار اور محبت؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، یہ آپ نے کہاں سے سن لیا جناب؟ صدیق نے سپاٹ آواز میں کہا، تھانے دار جی، میرا انوار بہت ہی شرمیلا اور بزدل قسم کا لڑکا تھا۔ یہ کام اس کے بس کا کہاں تھا؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر الجھن زدہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ اتنے وثوق سے بات کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی، آپ ذرا کھل کر بتائیں مجھے۔ میں نے صدیق کی فرمائش کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اللہ رکھی کی جانب دیکھا، پھر کہا، کسی انسان کا شریف، شرمیلا اور بزدل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان خصوصیت کا حامل شخص عشق اور محبت نہ کر سکتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اللہ رکھی؟ آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے تھانے دار جی، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولی، پر یہ تو بتائیں کہ لڑکی کا کیا چکر ہے؟ لگتا ہے آپ کے ذہن میں اس لڑکی کے بارے میں پوری معلومات ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ طفیل اور صدیق کی بنسبت اللہ رکھی اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے اسی کو گھسنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بھائی اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہ لڑکی کا ذکر سنتے ہی خالی ذہن اور فارغ زبان ہو گئے تھے۔ اللہ رکھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کا نام رے سے شروع ہوتا ہے۔ رے سے؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اور وہ پپلی والا کی بھی رہنے والی نہیں؟ میں نے نفسیاتی اٹیک جاری رکھا۔ اللہ رکھی پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ پچھلے 2 دن سے یہاں پپلی والا میں رہنے آئی ہوئی ہے۔ انوار اسی لڑکی سے ملنے آیا تھا اور… تھانے دار صاحب، صدیق نے بے حد الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے تک کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ آپ سیدھا سیدھا اس لڑکی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ اگر مجھے اس کا نام پتا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دیتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اللہ رکھی نے پوچھا، تھانے دار جی، اگر آپ اس لڑکی کو نہیں جانتے تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس کا نام رے سے آتا ہے؟ اللہ رکھی، اللہ تمہارا بھلا کرے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے اس لڑکی کے نام اور پپلی والا میں آمد کے بارے میں اس خط سے معلوم ہوا ہے۔ ان تینوں نے متعاملانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان کی سوالے نگاہیں میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ بیک زبان ہو کر بولے، خط؟ یہ خط مجھے انوار کی جمع تلاشی کے دوران میں اس کی ایک جیب میں سے ملا تھا۔ میں نے مذکورہ خط انہیں دکھاتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ خط 10 فروری کو گجرانوالہ سے سیالکوٹ بھیجا گیا تھا اور 12 یا 13 فروری کو یہ خط انوار کو ملا تھا۔ وہ اس خط کو پڑھ کر یہاں آیا تھا اپنی محبوبہ رے سے ملنے۔ اس خط کے اندر لکھا کیا ہے؟ اللہ رکھی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے مذکورہ خط محمد طفیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، تم یہ خط پڑھ کر اپنی بھابھی اللہ رکھی کو سناؤ۔ وہ خط کو میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے معذور لہجے میں بولا، جناب مجھے تو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا۔ تو پھر تم یہ خط اپنے بھائی صدیق کو پڑھنے کے لیے دے دو۔ خط تھامنے سے پہلے صدیق ہینڈز اپ ہو گیا۔ مسکین سی صورت بناتے ہوئے اس نے کہا، جناب میں بھی ان پڑھ ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ اچھا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کمال ہے صدیق، تم تو پرچون کی دکان چلاتے ہو، لوگ تم سے ادھار سودا بھی لیتے ہوں گے، وہ حساب کس طرح لکھتے ہو؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا جی، کہ لوگ ادھار سودا بھی لیتے ہوں گے۔ وہ بڑی آسان سے بولا، ادھار کے بغیر تو کرانہ کی دکان چل ہی نہیں سکتی۔ میں ایسا کرتا ہوں جناب۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے گہری سانس بھری، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جو بھی عورت اور مرد مجھ سے ادھار سودا لیتا ہے، میں اس کا نام سودا
और सौदे की कीमत अपने जहन में महफूज कर लेता हूँ। फिर जब कोई स्कूल का बच्चा इधर से गुजरता है तो मैं बताकर इससे कॉपी में लिखवा लेता हूँ। मेरे पड़ोस में एक स्कूल मास्टर भी रहता है। मैं महीने के आखिर में मास्टर जमील से लोगों के उधार का तखमीना लगवा लेता हूँ। इस तरह मेरा काम चलता रहता है। वाह भाई वाह, मैंने सताइशी नज़र से सिद्दीक की तरफ देखा। इसका मतलब है कि तुम्हारा हाफजा बहुत अच्छा है। तुम अपनी यादाश्त के सहारे ये खेल खेलते हो। बस इसी गुजारा चल जाता है, वो सादगी से बोला। अल्लाह रखी मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार जी, यहाँ कोई पढ़ा लिखा मौजूद नहीं, आप इस खत को पढ़कर सुना दे। जरा पता तो चले वो रे कौन नामुराद है जिसकी वजह से मेरा जवान जहान बेटा मौत के मुंह में चला गया। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और अल्लाह रखी की ख्वाहिश पूरी कर दी। ये क्या बात हुई जी? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं फग्गन के पहले हफ्ते में आऊंगी, तुम्हारी रे। यही तो बात है अल्लाह रखी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मुझे इसी लड़की रे तक पहुंचना है जो यहाँ पिपली वाला में रहने आई हुई है या फिर आजकल में आने वाली है। फग्गन का महीना शुरू हो चुका है। आज फग्गन की 3 तारीख है। इस हफ्ते के 4 दिन बाकी हैं। अनवार इसी रे से मिलने सियालकोट से यहाँ आया था। तुम्हारी रे से साफ पता चलता है कि अनवार और वो लड़की एक दूसरे से शहीद मोहब्बत करते हैं। मैंने सांस हमवार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, खत को देखकर यह भी पता चलता है कि इन दोनों में पहले भी इस नौयत की खतो किताबत होती रही है और ज्यादा इम्कान इस बात के हैं कि अनवार इस लड़की के बुलाने पर ही पिपली वाला आया करता था, कभी 1.5 माह के बाद और कभी 2-2.5 माह के बाद। आप कैसी बातें कर रहे हैं थानेदार साहिब? सिद्दीक ने दर्जीदा नजर से मुझे देखा। अनवार हमारा बेटा था, हम इसके माँ बाप हैं। फिर इस घर में इसकी छोटी बहन कौसर भी रहती है। वो हम लोगों से मिलने आएगा या किसी लड़की से मुलाकात करने? तुमने जो हकाइक बयान की है इससे इनकार मुमकिन नहीं सिद्दीक, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी तायद करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही ये भी खुली हकीकत है कि अनवार इस नामालूम लड़की के बुलाने पर ही पिपली वाला आया था। इस खत में आगे भी तो कुछ लिखा होगा, अल्लाह रखी ने कहा। वो भी तो पढ़कर सुनाए थानेदार जी, हो सकता है इस बदबख्त के बारे में कोई इशारा मिल जाए। ना कुछ आगे और ना ही कुछ पीछे, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। इस खत में बस यही एक जुमला लिखा हुआ है, आपने तो हमें एक नई उलझन में डाल दिया है जनाब। तुफैल ने मुतवहिश अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो तुम लोग उलझने या परेशान होने के बजाय अपने जहनों को काबू में रखो और अच्छी तरह सोचकर मुझे बताओ कि पिपली वाला में किसके घर कौन लड़की रहने आई हुई है। ये कोई बहुत बड़ा गाँव नहीं। अगर तुम लोग कोशिश करोगे तो मेरा ख्याल है 1 घंटे के अंदर ये पता चलाने में कामयाब हो जाओगे कि रे नामी वो लड़की कौन है जिसका पिपली वाला में घर नहीं है और वो कहीं और से आकर यहाँ ठहरी हुई है या आने वाली है। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, अल्लाह रखी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इस वक्त पिपली वाला में बाहर से कोई लड़की नहीं आई हुई। वैसे मैं सुबह और तहकीक करूंगी। इस वक्त घर घर जाकर दरवाजा खटखटाना मुनासिब नहीं होगा। अल्लाह रखी बिल्कुल ठीक कह रही है जनाब, सिद्दीक ने कहा। एक तो हमारे घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, ऊपर से मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ सिद्दीक, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं भी कल सुबह ही कोशिश करने के बारे में कह रहा हूँ। वैसे घर घर जाकर दरवाजे खटखटाने का काम इस वक्त भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस लड़की पर यह जाहिर नहीं करना चाहता कि मुझे इसके राज की खबर हो गई है। अगर वो मुहतात हो गई तो हाथ से निकल जाएगी और मैं ये नहीं चाहूँगा कि रे के कान खड़े हों। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके बारी बारी इनके चेहरों का जायजा लिया, फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम लोग कल सुबह अपने अपने तौर पर नहायती एहतियात के साथ काम में लग जाओ। मैं कल दोपहर के बाद पिपली वाला का चक्कर लगाऊंगा, फिर देखेंगे आगे क्या हो सकता है। जनाब आप जैसे कह रहे हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, तुफैल ने कहा। और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है कि इस खत के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये राज हम चारों के दरमियान रहेगा, मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा। आप बेफिक्र हो जाएं थानेदार जी, अल्लाह रखी ने बड़े एतमाद से कहा। यह राज हमारे सीनों में दफन रहेगा और मुझे उम्मीद है जब कल आप यहाँ आएंगे तो मैं ये काम कर चुकी होंगी। अगर वो रे की बच्ची पिपली वाला में मौजूद है तो मेरी नज़र से बच नहीं सकेगी इंशाअल्लाह, मैंने मजबूत लहजे में कहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। वो तीनों भी तकलीफ में खड़े हो गए। मैंने सिद्दीक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अनवार के बैग वाला मसला हल कर दिया है। तुफैल ने तुम्हें इस बारे में तो बताया होगा? जी हाँ, उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे पता चल चुका है कि अनवार सफरी बैग के बगैर ही आया था, लेकिन जनाब ये घुंघराले बालों वाला बंदा कौन है? मुझे लड़की रे के साथ ही इस घुंघराले बालों वाले बंदे की भी तलाश है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। यह तो मालूम हो चुका है कि इस बंदे का ताल्लुक पिपली वाला या हिंदू चक से नहीं। बहरहाल इसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी इस सिलसिले में अपनी आंखें और कान खुले रखना होंगे। इन तीनों ने मेरी हदायत पर अमल करने का वादा किया और मैं सिद्दीक के घर से निकल आया। मेरा ख्याल है ये बताने की जरूरत नहीं कि मोहम्मद तुफैल वापसी में मुझे अपने तांगे पर थाने छोड़ने आया था। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर एएसआई मंजूर अहमद को अपने पास बुला लिया और गहरी संजीदगी से कहा, मंजूर तुम थके हुए तो नहीं?
नहीं मलक साहिब, वो नफी में सर हिलाते हुए बोला। आप हुक्म करें, करना क्या है? जो भी करना है वो कल ही करना होगा, मैंने कहा। मंजूर, कल सुबह तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम सपहर तक थाने में मौजूद रहोगे, इसके बाद तुम जा सकते हो। ठीक है जनाब, मैं सपहर तक रुक जाऊंगा। वो सवाले नजर से मुझे देखते हुए बोला, फिर पूछा, मलक साहिब कोई खास बात है? कल का आधा दिन तुम्हें मेरी जगह ड्यूटी देना होगी, मैंने मायनेखेज अंदाज में बताया। इसका मतलब है आपको थाने से कहीं बाहर जाना है। मैंने कहा सिर्फ थाने ही नहीं बल्कि गुजरावाला से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। आप बेफिक्र होकर जाएं जनाब, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है मंजूर अहमद। आप गुजरावाला से बाहर कहाँ जा रहे हैं? सियालकोट मकतूल अनवार के बारे में थोड़ी तफ्तीश करना है। मजीद कोई सवाल करने के बजाय मंजूर ने इस बात में गर्दन हिला दी।